Please subscribe our YouTube channel and press bell icon for daily news updates. Thank you. নমস্কার, বিটিএন আমার করিমগঞ্জে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি প্রেমবন্তী। এবারে দেখে নিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম। ভোট গণনা নিয়ে সংবাদ মেল জেলা শাসকের। নরসিংহ মন্দিরের ডাকাতি কাণ্ডের অভিযুক্ত গ্রেপ্তার। কোভিড বিধি মেনে হনুমান জয়ন্তী পালন করিমগঞ্জে। দয়ানন্দ বরগোহাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করিমগঞ্জে। পিএনবি এর গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ। তড়িঘড়ি বাড়ি ফেরার জেরে সংক্রমণের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ বিমান যাত্রীদের। ধর্ম লুকিয়ে ভোটার আই কার্ডে জালিয়াতি করে হিন্দুরা। সরকারি আদেশ মেনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান বন্ধ করিমগঞ্জে। অনুমতি না নিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান করায় বিবাহ ভবন সিল প্রশাসনের। দুসরামে ভোট গণনা নিয়ে প্রশাসনের নতুন ট্রাফিক নির্দেশনা। ভোট গণনা নিয়ে ডিসি কনফারেন্স হলে এক সংবাদ মেল আয়োজন করেন করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন। এতে জেলাশাসক আম্বামুথান এমপি সাংবাদিকদের সম্বোধন করেন। তিনি বলেন, নির্বাচন আয়োগের নতুন বিধিনিষেধ মেনে কোনো প্রার্থীর সাথে দুজনের অধিক ব্যক্তি থাকতে পারবে না এবং কোনো বিজয় মিছিলেরও কোনো অনুমতি নেই। इलेक्शन का हो गया 1 तारीख को और काउंटिंग का दिन है 2 मई 2021 और उसके लिए वी हैव मेड द स्ट्रांग रूम इन द करीमगंज कॉलेज एंड नियर बाय इन द करीमगंज कॉलेज प्रीमाइसेस, वहीं पे और हम लोग का काउंटिंग हॉल भी बनाया गया। दिस टाइम अकॉर्डिंग टू ECI गाइडलाइंस इस काउंटिंग हॉल में देयर कैन नॉट बी मोर देन 7 टेबल्स एंड वी हैव मेड 2 काउंटिंग हॉल्स फॉर ईच LIC। एक LIC के लिए 2 काउंटिंग हॉल बनाया है फॉर EVM, दैट इज 7 + 7 टोटल 14 टेबल रहेगा। कताबाड़ी के लिए 2 काउंटिंग हॉल, पतारगंडी के लिए 2 काउंटिंग हॉल, करीमगंज नॉर्थ, साउथ और बदरपुर के लिए 2 काउंटिंग हॉल। उसमें ऐसा है 14 टेबल है टोटल। 14 टेबल में कताबाड़ी में 248 केस के लिए हम लोग को 18 राउंड्स लगेगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। पतारगंडी में 269 पोलिंग स्टेशन, उसमें 20 राउंड लगेगा। करीमगंज नॉर्थ में 278 पोलिंग स्टेशन, उसमें भी 20 राउंड लगेगा। करीमगंज साउथ में 282 पोलिंग स्टेशन, उसमें 21 राउंड लगेगा। और बदरपुर में सिंस देयर आर 230 पोलिंग स्टेशन, उसमें सिर्फ 17 राउंड लगेगा। तो इसमें इसका हॉल्स वगैरह मार्क किया जाएगा। एंड इस बार वी हैव टेकन स्पेशल परमिशन एंड स्पेशल सैंक्शन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। दे हैव गिवन अस परमिशन फॉर सेटिंग अप सेपरेट हॉल्स फॉर पोस्टल बैलेट। सो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक हॉल बनाया गया है जिसमें पोस्टल बैलेट के लिए ये अलॉट किया गया एंड उसी में पोस्टल बैलेट का काउंटिंग होगा। तो हर पोस्टल बैलेट काउंटिंग हॉल में 4 टेबल होगा एंड अकॉर्डिंग टू द RO's हैंडबुक द पोस्टल बैलेट हैज टू बी काउंटेड इन फ्रंट ऑफ द ऑन द RO's टेबल विल बी देयर इन द पोस्टल लिस्टिंग। और इसके वजह से वन मोर थिंग, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस 8 बजे शुरू होना पड़ेगा काउंटिंग। 8 बजे काउंटिंग शुरू करने के लिए we'll have to open the postal ballot strong room at 5 o'clock. That is our plan.
5 बजे in presence of all the candidates and the counting observers, we will be opening the postal ballot strong room. And at 6 o'clock, हम लोग EVM strong room they will be opened on the 2nd. और ECI ने for overseeing of the counting, they have given general observers. counting के लिए 5 general observer आया है. वो उसमें पताबारी के लिए श्री R.K. दिनेश, he is coming from Manipur. अतारकंडी के लिए श्री राकेश मगोत्रा, he is coming from Jammu and Kashmir. करीमगंज नॉर्थ के लिए श्री राकेश कुमार, he is also coming from Jammu and Kashmir. करीमगंज साउथ के लिए श्री करीगौड़ा, उन्होंने कर्नाटका से आ रहा है. और बदरपुर श्रीमती सपना पंकज सोलंकी, she is coming from मध्य प्रदेश. एंड इस बार कोविड के वजह से we have taken all preventive measures. एंड जो भी काउंटिंग हॉल है, जो भी उसमें बनाया गया है, इट इज ऑल कंप्लायंट विद ASDMA गाइडलाइंस. एक आदमी के लिए जो स्पेस चाहिए होगा फॉर ईच पर्सन, अकॉर्डिंगली वी हैव कैटर्ड फॉर इट. एंड काउंटिंग एजेंट्स के लिए, बिकॉज सिंस कोविड के केसेस आर द इंक्रीज, so as to ensure that that the counting venue उसमें it is free of any people with COVID, any people who might be a potential spreader of coronavirus. हम लोग कैंडिडेट्स के साथ बात करके उन लोग के साथ एक अग्रीमेंट नहीं, ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. We have told them that all their counting agents they will have to be tested for RAT और साथ में उनका आर्टिफिशियल सैंपल भी दिया जाएगा. वो हम लोग 2-3 दिन पहले मीटिंग ले लिया है उन लोग के साथ. दे आर ऑल इन एग्रीमेंट और पहले से उन लोग को बोल के भी रखा है. तो ये लोग 30 तारीख को दे विल डू RAT टेस्ट. और उसके बाद 1 काउंटिंग एजेंट, एक टेबल के लिए एक कैंडिडेट का एक काउंटिंग एजेंट दे विल बी अलाउड. और फॉर काउंटिंग सुपरवाइजर, असिस्टेंट एंड स्टाफ जो आर अपॉइंट करते हैं, और पर्सन ऑथराइज्ड बाय ECI, दैट इज मतलब जैसे मतलब जो EVM का इंजीनियर वगैरह जो होता है, जनरल ऑब्जर्वर वगैरह होता है, दे आर ऑथराइज्ड बाय ECI, दे विल बी अलाउड टू एंटर द काउंटिंग हॉल. And public servants and election duty, candidate, election agent, counting agent, this is understood. और taking this opportunity, ये तो ठीक है, we have briefed you on the details of it. And one more thing, election commission has given a guideline today. जो भी विनिंग कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट को जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, only 2% can accompany the winning candidate. That is the latest guideline. Only 2% of the winning candidate can come to collect the certificate. And last but not the least, कोई भी तरीके का विक्ट्री परेड जो विजय मिसल जो बोलता है, विक्ट्री परेड, विक्ट्री प्रोसेशन जो भी है वो that has been completely banned by the Election Commission of India. So no victory procession will be allowed in the district. Doing RAT test. 29th को we will do it for the counting staff. And वहाँ पे जो भी पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड होगा, they will be tested on the 30th of this month. So there will be 1 day of buffer जिसमें हम लोग जो चेंज हो गया उसको रिप्लेस करने के लिए, also for counting agents, for counting staff and also for police personnel. Security arrangements ऐसा है, we have a very elaborate plan, we have a very detailed plan on security. उसमें we have a 3-tier coordinating system and उसमें बाहर पब्लिक अराउंड 200 मीटर से बाकी लोग जो अनऑथराइज्ड है वो कोई नहीं आ सकता है. एंड नो काउंटिंग एजेंट्स प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड के बिना और उसके बाद जो गाइडलाइंस में है उसका डॉक्यूमेंट नहीं होने से दे विल नॉट बी अलाउड टू एंटर दी काउंटिंग एरिया. एंड मजिस्ट्रेट विल बी पोस्टेड, रिस्टिंग होगा जहाँ पे अंदर आएगा. एंड according to the guidelines, nobody will be allowed to carry mobile phones. No counting agent can carry a mobile phone. Even the DO is not allowed, but DO can go and use the phone in a designated area. Only observers are allowed mobile phones inside the counting venue. বালিয়া টাংবাড়ির নরসিংহ মন্দিরে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত 4 জন দুষ্কৃতী ধরে লুট হওয়া সোনালংকার এবং নগদ অর্থ উদ্ধারে সক্ষম হয়েছে নিলামবাজার পুলিশ। অভিযুক্ত 4 জন হল মাহবাবুর রহমান, আইনুল হক, আহাদ উদ্দিন এবং
সেলিম উদ্দিন। পাইছিলোঁ ইনকামত আছিলে এই চালিমুদ্দিন চালিমুদ্দিনক কালি যে আমাৰ বাৰ্থডে লৈ আহিছে কেইজনক ধৰা হৈছে তুমি? এতিয়ালৈকে আমাৰ টোটেল 4জনক ধৰা হৈছে। কি নামটো? কালি যিজন ডিমাপুৰ পাইছে তাৰ নাম হ'ল চালিমুদ্দিন, তাৰপিছত আৰু আছে আহাদুদ্দিন, তাৰপিছত মকবুবুৰ ৰহমান আৰু আইনুল হক, 4জন। কোনফালৰ পৰা? তিনিজনৰ বাকী তিনিজনৰ ঘৰটো আপোনাৰ নিলাম বজাৰতে। এই চালিমুদ্দিনৰ ঘৰ নিলাম বজাৰতে, কিন্তু সি গাড়ী ড্ৰাইভাৰ কৰে ডিমাপুৰত। এই কামটো চুৰ কৰি তাতে পাছলৈ গ'লে। প্ৰাথমিক তদন্ত ওলাইছে নেকি? আৰু কেইজন লোক জড়িত আছে? ৰিকভাৰী হৈছে কি কি ৰিকভাৰী হৈছে? এই মন্দিৰৰ যিমানবিলাক বস্তু চুৰ হৈছিলে, চেইন টেইন আৰু গাড়ী মোবাইল ৰিকভাৰী হৈছে। কোন ৰিকভাৰী? কোনটো তেনেকুৱা ফোন নাছিলে আপোনাৰ, তুলসী পাতা আছিলে মন্দিৰত থকা এইবিলাক কোন এইবিলাক ৰিকভাৰী হৈছে। আৰু পূজাৰী আপোনাৰ ৱাইফৰ চেইন আছিলে, সেইবিলাক ৰিকভাৰী হৈছে। আৰু মানুহ আছে নেকি? এতিয়া আছে আৰু তদন্ত ওলাব, আৰু ওলাব 4-5জনমান ওলাব লাগে আৰু গাড়ী ড্ৰাইভাৰ চাইভাৰ যত্ন কৰি আছোঁ। বস্তু আছে নেকি লগত? করোনা আতঙ্কের মাঝে কোভিড বিধি মেনে সুষ্ঠুভাবে হনুমান জয়ন্তী পালন করিমগঞ্জে। দেশ ও দেশের মঙ্গল কামনায় এই আয়োজন বলে জানান সার্বজনীন পুজো কমিটির সদস্যরা। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति। দেখা যাচ্ছে যে করোনা পরের মধ্যে হনুমান
জয়ন্তী পূজা আয়োজন হচ্ছে, তো এই ব্যাপারে আপনি বিস্তারিত আমাকে জয় শ্রীরাম। আমরা সার্বজনীন হনুমান জয়ন্তী পূজা উদযাপন কমিটির তরফ থেকে আমরা সমগ্র ভারতবাসী আসামবাসী এবং পরিবহন যাতে সুস্থ থাকি তার জন্য আমরা হনুমান জয়ন্তী উৎসবটি অনুসারে আমরা পালন করতেছি। সবাই সুস্থতা কামনা করে সবাইকে আসা। এবার এটা কোন সংগঠনের পক্ষ থেকে পুজো আয়োজন হচ্ছে? কোন সংগঠনের পক্ষ থেকে পুজো আয়োজন হচ্ছে? সার্বজনীন সর্বস্তরের মানুষের তরফ থেকে সার্বজনীন হনুমান জয়ন্তী উদযাপন কমিটি। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। আগামী 15 এপ্রিল শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের অশেষ কৃপায় ভারত সেবাশ্রম অনুমোদিত ও করিমগঞ্জ হিন্দু মিলন মন্দির পরিচালিত প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দিরের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। স্থান বিপিন পাল রোড, করিমগঞ্জ। আগামী 16 এপ্রিল হইতে প্লে ক্লাস ও নার্সারি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভর্তির ফর্ম পাওয়া যাবে। যোগাযোগ মোবাইল নাম্বার 9435076929। কাউন্সিল চেয়ারম্যান দয়ানন্দ বরগুহাইয়ের বিরুদ্ধে সদর থানায় মামলা করলেন বামপন্থী নেতা চন্দন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 61 এর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সরকারও কোনো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেওয়ায় বাধ্য হয়ে তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা করতে বাধ্য হয়েছেন। খুব মর্মাহত। ভাবছিলাম যে উচ্চ মাধ্যমিকের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী দয়ানন্দ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদের চেয়ারম্যান ডক্টর দয়ানন্দ বরগুহাই, উনি বলছেন যে বাংলা ভাষা যদি অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক জানতে হবে, নতুবা যারা অসমীয়া ভাষা শিখবে না তাদের জায়গা হলো বরাক উপত্যকা, নতুবা পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়াটা ভালো। আমার প্রশ্ন, একজন সরকারি কর্মচারী এত স্পর্ধা হয় কোত্থেকে? সরকার আছেন, সরকারের কর্মচারী, তাহলে নিশ্চয়ই কেউ নির্দেশে বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা ব্যক্ত করছেন। আপনারা জানেন, অনেক রক্তের বিনিময়ে অনেক লোক আমার বরাক উপত্যকা শহীদ হয়েছে। 1961, 1972, 1986, সর্বশেষ জগন যিশু, বাচ্চু চক্রবর্তী, তাছাড়া 1961 ইংরেজিতে 11 জন শহীদ হয়েছিলেন। এই রক্তের বিনিময়ে আজকে আমরা বরাক উপত্যকা বাংলা ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছি। এটা দুর্ভাগ্য। আজকে এই সরকার, তার কর্মচারী, আমরা ভাবছিলাম এত বড় ঘটনা, বরাকে একটা পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, 1961 পদধ্বনি। বরাক এবং ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা, বরাকে আবার রক্ত ঝরবে বাংলা ভাষা রক্ষা করার প্রশ্নে। তো নিশ্চয় সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো শাস্তি হয় নাই। আমরা আজকে তার এগেইনস্টে এই যে উস্কানিমূলক বক্তব্য, বরাক সেপারেট করার যে প্রবণতা, এর জন্য আমরা তার বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের করেছি। যথাযথ তদন্ত হবে। এই মামলা যত দূর পর্যন্ত যায়, আমরা তার থেকে পেছনে যাওয়ার কোনো স্কোপ নেই, যাবও না।
যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, সাসপেনশন, পরবর্তীকালে তার চাকরি থেকে তাকে বহিষ্কার করা উচিত এই ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। এর জন্য আজকে মামলাটা আমরা দায়ের করেছি। অলপ আগতে CPI নেতা চন্দন চক্ৰৱৰ্তী আহি FIR এখন দিছে দয়ানন্দ বৰগোহাঁই, তেখেতৰ বিৰুদ্ধে FIR এখন গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি তেখেতে কি মন্তব্যৰ এগেইনষ্ট এইটো এজাহাৰ দাখিল? FIR এখন মই জাষ্ট পাইছোঁহে। মই পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক রামকৃষ্ণনগর ব্রাঞ্চে গ্রাহক হয়রানি, বিনা নোটিশে নির্বাচনী কাজের ব্যস্ততার জন্য ব্যাংক বন্ধ। বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যাংকে কাজে এসে খালি হাতে ফিরে যেতে হচ্ছে বলে অভিযোগ জানান ভুক্তভোগী জনতা। আপনি ব্যাংকে লাগিয়েছেন? ব্যাংকে টাকা উঠানি গেছে। টাকা উঠানি? টাকা উঠানি। তো আপনি মানে জানেন না বোধহয় ব্যাংক বন্ধ? আমার তো ব্যাংক বন্ধ হওয়ার জানার কথা না, আজকে তো ওয়ার্কিং ডে, ব্যাংক খোলা থাকার কথা। আইয়া দেখি ব্যাংকে তালা আমরা। এটা লাগে তো সমস্যা ইয়ে যে আমার মানে টাকার আজকে বিশেষ প্রয়োজন। আচ্ছা, হঠাৎ আইয়া দেখি ব্যাংক। কোনো ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে? কোনো ইনফরমেশন নাই, কিচ্ছু নাই। আর অথচ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে সবসময় ভিড় থাকে, মানে কোনো কাজ করতে গেলে 3 দিন 4 দিন আটতে লাগে। এটা রামকৃষ্ণনগর ব্রাঞ্চ? রামকৃষ্ণনগর ব্রাঞ্চ। তো আপনারা মানে প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন? প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন। আপনি কই থেকে গেছেন? আমি চিনগড়ি। হ্যাঁ, চিনগড়ি? চিনগড়ি। আচ্ছা, তো মানে কে লেগে গেছেন? সব চলার লাগে, মানে টাকা নিয়ে নেওয়ার লাগে না? আইয়া কি দেখছেন? বন্ধ। হ্যাঁ, বন্ধ। বন্ধ জিজ্ঞাসা নাকি তার লাগে বন্ধ? স্টাফরে জিজ্ঞাসা নি আপনারা? শুনলাম তো আজকে হঠাৎ করে তারা 3 জন গেছেন গিয়া। তিনজন গেছে গিয়া যে এটা কোনো মানে উইদাউট পারমিশন ইও ছাড়া না কোনো ইও আইছে? এটা তো জানেননি আপনি? এটা তো পাবলিকে বুঝতে পারে। আইয়া কি দেখছেন? কি দেখছেন? তালামারা। তালামারা তারা গেলাম, তারা হলো মানে আপনি জানেননি যে একদিন দুদিন আগে জানতেন যে ব্যাংক বন্ধ হইল আজকে? না না, ব্যাংক বন্ধ মানে আজকে বন্ধের কোনো কারণ আছে? না না, কোনো কারণ নাই না। তো আইয়া দেখছেন ব্যাংক বন্ধ না? তো এটার লেগে মানে আপনি কি টাকা উঠাইতে চাইছেন? টাকা উঠাইতে চাইছি। আইয়া মানে এখন তো প্রবলেম হল না? প্রবলেম। আপনি আগে জানতেন ব্যাংক বন্ধ থাকবো? না। তারা কইতে কি কইছে? ইলেকশন ডিউটি। ইলেকশন ডিউটি। আপনি কোন জায়গা থেকে গেছেন? ডলু থেকে গেছি। ডলু? সনবিল খালিবাড়ি ডলু। সনবিল খালিবাড়ি ডলু। আপনি ব্যাংকও আইসলা? হ্যাঁ। কিতার লাগে আইসলা ব্যাংক? পয়সা করে একটু উঠানের লাগে আর কি। আর আইয়ার জামাইয়া দিন ওই তো কষ্ট করে দেয় আর ব্যাংক বন্ধ। আগে জানেন না যে ব্যাংক বন্ধ? না, বন্ধ করে জানি না। আজকে ইয়া কিতা দেখছেন আপনি? এইটাও বন্ধ দেখি আর বন্ধ দেখছেন। আচ্ছা, এইটা কিতা মানে আপনি কই থেকে আইছেন? আমি আইছি খালাসুর থেকে, নর্থ খালাসুর থেকে। নর্থ খালাসুর না? নর্থ খালাসুর। কোভিড আতঙ্কের জেরে তড়িঘড়ি বাড়ি ফেরার পথে করোনা সংক্রমণের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ করলেন বিমান যাত্রীরা। শালগঙ্গায় প্রশাসনের অস্থায়ী করোনা শনাক্তকরণ শিবিরে চরম অব্যবস্থার জন্য সংক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে বলে তারা অভিযোগ জানান। সংক্রমণ রোধে প্রশাসনের গাফিলতির জন্য যাত্রীরা জীবন নিয়ে সংশয়ে পড়েছে বলেও তারা অভিযোগ করেন। অল ওভার ইন্ডিয়া। আমি তো ব্যাঙ্গালোর থেকে আইসি, কর্ণাটক থেকে। তো এখানে হলো অল ওভার গভর্নমেন্ট হসপিটালে ফ্রি অফ কস্ট 120 রুপিস আর 150 রুপিস গভর্নমেন্ট কোভিড টেস্ট, RPTCR।
আরটিপিসিআর যে টেস্ট এখানে আরটিপিসিআর টেস্ট আসামে 500 টাকা চার্জেস কেন করতেছে ভাই ওইটা কোনো প্রাইভেটে ছিল না গভর্নমেন্ট কোনো ফেসিলিটি নেই নো ফেসিলিটি না ফ্যান আছে না বড় জায়গা আছে না খাওয়ার জায়গা আছে না জল আছে কিচ্ছু নাই এরপর থেকে আর যেরকম বাকরা আছে না জীবজন্তু যারা আনে এখানে আনে বাস দিয়ে এনে ছেড়ে দিলেই তারপরে মানুষের তোমার যেরকম তারাও ডিউটি করতে সরকারের বিরুদ্ধে আপত্তি করতে সরকারের কীরকম ফেসিলিটি দিচ্ছে এটা কিন্তু হসপিটাল নেই এটা কোনো হসপিটাল কোনো জাত নেই এটা এটা হয়তো গরমের মাঝে মানুষের যে সকাল থেকে কেউ খানি খাইছে না বাস এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ানোর পরে রাস্তার থেকে কোনো অন্য দিকে যাওয়ার কোনো লাইনই নেই ডাইরেক্ট বাসে বসতো বাসে বসার পরে এখানে এসে রেখে দিল কি ফেসিলিটি হোয়াট ইজ দিস এখানে ডিসটেন্স কি কিছু নাই ওই দেবেন না বাস এই দেবেন না কিছু নাই সোশ্যাল ডিসটেন্স নাই কিছু নাই ওটা দেবেন না অনলি একমাত্র একটা পয়সা কামানোর একটা রাস্তা অন্য কিছু না কালকের আরটিপিসিআর 25 তারিখ 25 এপ্রিল কিন্তু তারা এটা এলাও করেন না তারা নতুনভাবে তারা পয়সা দেওয়া দিতে লাগে 500 টাকা করিয়া আমরা বাইরে থেকে আইসি কি কারণে আইসি পয়সা নাই করে বাইরে খাইতে পাইয়া না করাইয়া এই কারণে তারা 500,000 টাকা করে নেয় এখন আরটিপিসিআর গভর্নমেন্ট হসপিটাল আর আমরা কালকের আরটিপিসিআর এটা তারা এলাও করেন না করতে লাগে আরটিপিসিআর এরা কিরকম কোন জায়গায় আইন এটা জানি না এটা হসপিটাল এরকম মানুষের কোনো সোশ্যাল ডিস্টেন্স নাই কিছু নাই মানুষ রাত্রে আমরা 12-1টার সময় খাইয়া আইসে কোনো সে কিছু জিজ্ঞাসা না কিছু না আর ওখানে মানুষ মানে 100 মানুষের জায়গায় 1 জন করে রাখে সোশ্যাল ডিস্টেন্স কোনো ওই নাই ওই যখন দেখতে পারবেন সামনে কোনো সোশ্যাল ডিস্টেন্স নেই। বিবাহিত এবং দুসন্তানের পিতা ধুবড়ী নিবাসী হাফিজুল হক ভোটার আই কার্ডে জালিয়াতি করে রাজুনাথ নামে লামডিংয়ের ভিন্নধর্মী এক মেয়ের সাথে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্কে জড়িত। স্থানীয় জনগণের সন্দেহ হলে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করলে চাপে সে সত্যি কথা স্বীকার করে। লামডিংয়ে এমন জালিয়াতি ধরা পড়লে সমগ্র দেশে কতটা এমন কেস আছে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেন স্থানীয় জনগণ এবং প্রশাসনের কাছে দোষীর কঠোর শাস্তি দাবি করেন তারা। মণিপুর ডিস্ট্রিক্ট আমার ধুবড়ি পড়ে বিলাসীপাড়া হ্যাঁ ধুবড়ি পড়ে আমার গাঁও থেকে বিলাসীপাড়া বেশি না। আচ্ছা লাইসেন্সটা ব্যাটে তোমার ভোটার আইডি কোড পড়ে লাইসেন্স আছে ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে তুই জেসিবি চালাস আমার হারিয়ে গেছে ড্রাইভিং লাইসেন্স হ্যাঁ ড্রাইভিং লাইসেন্স তুই জেসিবি কেমনে চালাস হারিয়ে গেছে এখানে কতদিন ধরে লামডিংয়ে কতদিন ধরে এই জেসিবি কতদিন ধরে লামডিং এই এরকম এই জেসিবি কই চালাস ঘর কত ইয়াতে কোট টাকা লামডিং তুমি আই কার্ডটো তোমাৰ যেটা তোমাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন কিয় জালিয়াতি কৰিছা হিন্দু ধৰ্মৰ নাম লৈ পেলাই জালিয়াতি কি কৰিছা তুমি ধৰ্ম ল'বাটো বেলেগ কৰা তোমাৰ তাৰ মানে তোমাৰ ভোটাৰ আইডিখন জালিয়াতি কৰিছা তুমি হ্যাঁ জালিয়াতি কৰি কি নাম দিছা তাতে ৰাজু নাথ আৰু দেউতাৰ নাম কি লিখিছে তাতে শুভজিৎ নাথ তুমি ছোৱালী দুজনক ভাল পোৱা বিয়া পাতিবা মিছা কথা মাত কিয় আহিছে তুমি কৈছা তাক যে তুমি মুছলমান যুৱক বুলি কৈছিলা কিয় তোমাক জনাইছে নেকি এই মুছলমান যুৱকবিলাক জানি কিন্তু যে মা দিদি ঘরে মানবো না মুসলিম ছেলে এলিগে আমি ঘরে কই নাই তুমি আগতে কি কৈছিলা তোমাৰ নাম কি ক'ত থাকা আমার নাম হাফিজুল হক তুমি ইয়াতে তুমি হিন্দু ধৰ্ম বুলি ল'ৰা বুলি কৈছিলা কিয় কাৰণে ভোটার আইডি হিন্দু ধর্ম ডুপ্লিকেট কৈছিল আকৌ ভাল পাইছিল আকৌ ঘৰ ক'ত তোমাৰ আমার ঘর ধুবড়ী ডিস্ট্রিক্ট পড়ে হয় নাম কি আছিলে হাফিজুল হক দেউতাৰ নাম কি খাইরুল হক হিন্দু ঘৰ 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 ঘর
ধুবড়ী ডিস্ট্রিক্ট পড়ে। কি গাঁওখনৰ নাম কি? মণিপুর। হ্যাঁ মণিপুর এটা তো আমি জানি না আমার কি করব আমার 6 মাইয়া 6 আপনি কি কথা কন? আমি পেনশন পাই বিক্রি কোন আপনি তেনেহলে আপনি এটা হিন্দু মই হিন্দু ছোৱালী বা মুছলমান হইলে এখন আমরা যে ছাড়াছাড়ি করতে আছি আপনি কেন এটা কথা বলতে আছেন? মাইয়া হাটপেল করব তখন হাটপাল করব আপনার মেয়ে যে আপনার মানে এইটো আপনি কথাৰ লগত আপুনি জড়িত আছে, আপনি কথাৰ লগত আপুনি জড়িত আছে ন? আপনি জড়িত আছেন এটা লগে? জড়িত নাই তো জড়িত না থাকলে কিভাবে মেয়ে আপুনি আপুনি একটা অচিনাক্ত ল'ৰাক আপোনাৰ ঘৰৰ জাগা কিয় দিছে? জায়গা দিছি না কিয় কোৱা নাই? এক বছর ধরে কিয় কাৰণে জাগা দিছে আপুনি? কি হল তোমার নামটা কি? তেতিয়া চালো যে তার পিছত লেখা আছে হাফিজুল হক আর তার দেউতার নাম হল খাইরুল হুসেন। তো ল'ৰাটো তাক কি কৰিলে ভোটাৰ আইডিটো টেম্পাৰিং কৰিছে, টেম্পাৰিং কৰি তাৰ নাম লিখিছে ৰাজু নাথ আৰু তাৰ দেউতাৰ নাম লিখিছে শুভজিৎ নাথ, 82 বাৰৰ ঘৰ তাত। তো সি আমাৰ কথা যে সি এনেকুৱা টেম্পাৰিং ক'ৰ পৰা কৰিলে ভোটাৰ আই কাৰ্ডখনত? ভোটাৰ আই কাৰ্ড টেম্পাৰিংটো কৰিছে আকৌ সেই ছোৱালীক মানে ইয়াত ধৰি আছে বোলে মই হিন্দু ল'ৰা বুলি সি পৰিচয় দি আছে, কিন্তু অৰিজিনেল সি মুছলিম ল'ৰা। তো এইবিলাক যদি কাণ্ড যদি আমাৰ ইয়াতে হৈ থাকে তেনেহ'লে আমি থাকিব নোৱাৰিম। তো আজিকালি আমি এইকাৰণে আমি আমাৰ লোকেল থানাকো আমি এটা অৱগত কৰিছোঁ, প্লাছ আমাৰ ডিচি ছাৰকো আমাৰ চি ছাৰকো আমি চিঠি লিখিছোঁ যে এইটো সঠিক তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু সি কেনেকুৱা হক পালে যে ভোটাৰ আই কাৰ্ডটো টেম্পাৰিং কৰা এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ বস্তু হয়, সেইটো এইবিলাক কৰিব নাপায়। তো আজি আমি যদি আমাৰ ইয়াতে তেনেকুৱা আৰু কিবা হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে মই ওপৰ মানুহক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে এইটো সঠিক তদন্ত কৰাৰ কাৰণে। হ'ব পাৰে যদি সি এটা আমি পালোঁ বুলি মোৰ সন্দেহ হৈ আছে, তেনেকুৱা সি আৰু কামত সেই কৰিব পাৰে। কেলে আমি আজি সি এনেকুৱা কৰিছে, কালি যদি সি বেলেগ কামত কৰিছে আমি কেনেকুৱা গম পাম না, কিন্তু সি কৰিব পাৰে। মইতো এতিয়া ছাছপেঞ্চ হৈ গ'ল নহয়, আৰু সেই গভৰ্ণমেণ্টৰ বস্তু লৈ কিনে সি খেলি মেলি কৰিছে, এইটোতো কোনোমতে টলাৰেট কৰিব পৰা বস্তু নহয়। রাজ্য সরকারের জারি করা নির্দেশ মতো জেলা শাসকের আদেশে করোনা আতঙ্কের মাঝে আপাতত 8 মে অবধি করিমগঞ্জে ক্লাস 8 পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেছেন। এ মর্মে সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শৈবালকান্তি দাস বলেন, সরকারি নির্দেশ মতো জেলা শাসকের আদেশে 6 থেকে 8 অবধি পাঠদান বন্ধ থাকলেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে 9 থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান সুচারুরূপে চলছে। সরকারি গাইডলাইন মতে পূর্বে যেখানে পঞ্চম শ্রেণী বন্ধ ছিল, বর্তমানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে করোনা মহামারী অতিক্রান্তর জন্য। এ ব্যাপারে সরকারি স্কুল কী ধরে আপনার বন্ধ রেখেছেন কি, বা বর্তমানে যে উচ্চ মাধ্যমিকের ক্লাস চলছে কীভাবে করোনা পরিমাণের মধ্যে কী নিয়মনীতি মেনে এই ক্লাসগুলি চলছে, এই ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বিস্তারিত বলবেন। গতকালকে আমাদের অনারেবল এডুকেশন মিনিস্টারের গাইডলাইন মতে আমাদের ক্লাস 6 থেকে 8 পর্যন্ত যে সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে 100-এর উপরে করোনা ভাইরাস হয়েছে সেই সমস্ত স্কুলের ক্লাস 6 থেকে 8 পর্যন্ত বন্ধ রাখার জন্য দিয়েছেন। যেহেতু আমাদের এলপি সেকশন মানে প্রাইমারি সেকশন নেই, যে 6 থেকে 8 মানে আপার প্রাইমারি সেকশন আছে, তাই এরপর আমাদের অনারেবল ডেপুটি কমিশনার উনি পারমিশন দিয়েছেন যে ক্লাস 6 থেকে 8 পর্যন্ত আপ টু 8 মে পর্যন্ত বন্ধ রাখার জন্য। এই নির্দেশ মতে আমাদের অনারেবল ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশ মতে আমরা ক্লাস 6 থেকে 8 আপাতত 8 মে পর্যন্ত বন্ধ রেখেছি, আর ক্লাস 9-10-এর ক্লাস চলছে। আর এদিকে সেবা কাউন্সিলের নির্দেশ অনুযায়ী হায়ার সেকেন্ডারি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা চলছে কোভিড প্রোটোকল মেনে। আমাদের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা আগামীকালও শেষ হয়ে যাবে, এইগুলো চলছে। আর পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে, এখনও কোনো নির্দেশ পাইনি। 11 তারিখ থেকে HSLC ফাইনাল যেটা আমাদের আগের নির্দেশ আছে, আর 13 তারিখে আগে এইগুলো প্রস্তুতি চলছে। সবগুলি করোনা বিধি করোনা প্রোটোকল মেনে বা সেবার নতুন গাইডলাইন মেনে আমাদের সিট প্ল্যান চলছে, প্রস্তুতি চলছে। পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক IAS শৈলেশ যাদবের নেতৃত্বে প্রশাসনিক অভিযানে বিনা অনুমতিতে চলা বিবাহ অনুষ্ঠান বন্ধ করে গোলাপবাগান এবং মানিক্য কোর্ট বিবাহ ভবন দুটি সিল করে দেওয়া হয়েছে। যদিও যে পদ্ধতিতে এবং শরীরে হাত দিয়ে ঠেলাধাক্কা করে যে আচরণ দেখিয়ে তিনি এই অভিযান চালিয়েছেন তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে জনমনে।
respecting public servant on duty, arrest him. Arrest him. This guy has to be arrested. You will also be arrested along with him. No. What do you mean? इसको arrest करिए. नाम बोलो. नाम बोलो. नाम बोलो. नाम बोलिए. मास्क नहीं है. 10 बजे के बाद कर्फ्यू है यहाँ. किसने परमिशन दी आपको? इन लोग अरेस्ट करिए सभी लोगों को. अभी लेके जाइए. हम लोग पहने हुए अरे मास्क के लिए नहीं बोल रहे हम. इनको अरेस्ट करिए. इनको अरेस्ट करिए. अरेस्ट दी 3 people right now. They are doing sir. Permission is till 10 PM. Arrest him also. Arrest him also. Arrest this lady also. 11:30 में शादी का लग्न है सर. This is all nonsense. Okay. This is all nonsense you are talking about. Arrest this guy. Arrest this guy also. इन सबको अरेस्ट करिए. लेके चलिए आप लोग. आप अपना काम नहीं करें. चलिए. इनको डंडा मारो यार. मारो इसकी. मारो. मारो इसको. Hit him bloody asshole. बाहर निकालो इनको. DM red coat sa guida. Ay tam sa nutur. Dia biar balik saya biar balik tu. So window itu sih ada light dia kan. Come this side. चलो बाहर निकलो. तुम क्यों फोन करते हो इसको? इसको अरेस्ट होना चाहिए. इसको पकड़ के लेके जाओ. पकड़ के लेके चलो इसको. थानेदार के पास लेके चलो. लेके आओ. इन लोगों के कारण हो रहा है ये सब. दादा प्लीज इन सबका नाम नोट करिए. 188 में बुक करिए. इन सबको लॉकअप में लेके जाइए. लॉकअप में लेके जाइए. लॉकअप में लेके जाइए. परमिशन इज फॉर मैरिज, नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM. ओके. यू पीपल आर एजुकेटेड. पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे. So the decision is from tomorrow onwards, Manikya Court and this Gulab Bagan are banned. They will not be allowed to function for next 1 year as marriage halls. All these people who are assembled here, they have violated the order under section 144 Criminal Procedure Code, and they will be prosecuted under 188 of Indian Penal Code. They will all be arrested right now. So how many people recommend to the government to suspend? And I, as a district magistrate, had to come here. This is very shameful on the part of the police that they have behaved like this. Sir, how many people arrested? They will count. कितने लोग हैं इधर? काउंट करके बोलो. ओसी को कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ. तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं. चलो, वरना तुम भी जाओ उसके साथ. चलो. नहीं हूँ मैं सर. দুসরামে ভোট গণনা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে করিমগঞ্জে যান চলাচল নিয়ে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে আরক্ষী বিভাগ। 1 তারিখ মধ্যরাত্রি থেকে পুনর্নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনো টুকটুক, অটোরিকশা, কোনো ধরনের ট্রাক শহরের ভিতর চলাচল করতে পারবে না। শহরের এওসি পয়েন্ট থেকে ছন্তরবাজার পর্যন্ত কোনো যানবাহন চলাচল করতে পারবে না।
Please subscribe our YouTube channel and press bell icon for daily news updates. Thank you.